হচ্ছে গিয়ে ইকোনমিক যে মডেল, যে মার্কেট মডেল, আই এম শিওর ইউ হ্যাভ অল রেড ইট ইন ইউর ইন্ট্রোডাকশন টু ইকোনমিক্স। ওই মার্কেট মডেল দিয়ে হচ্ছে গিয়ে অ্যানালাইজ করেছে, বাট শি ডাজ নট অ্যাগ্রি উইথ দিস প্রসেস। শি ডাজ নট থিঙ্ক দ্যাট দিস ইজ দি অ্যাপ্রোপ্রিয়েট মেথড টু স্টাডি পাবলিক পলিসি। সো আজকে আমরা মেইনলি এটাই দেখব যে হোয়াট মোর ডাজ শি add to the study of public policy and why she thinks that the model of police is better than the market model in analyzing public policy. Okay, so this is our lesson objectives. Let me just read it. To explain the distinction between the market model and the police model, as I've already said, to analyze the key dynamics of the police in shaping political life and public policy, and finally to apply the police framework to contemporary policy and political issues in order to critically evaluate the limitations of market-centered explanations of politics. And this is the lesson outline for our first topic. It is mainly divided into two parts, where firstly we will discuss about the rationality project. What is the rationality project and what is the model that underlines it? And then we will discuss about the market and the police, where we will mainly be focusing on the characteristics of the police. Okay. So the first part is the rationality project. So what is the rationality project? Deborah Stone noticed that the fields of political science, public administration, law, and economics have this mission of rescuing public policy from the irrationalities of politics. So she noticed that the scholars or the experts from the fields of political science, public administration, they are trying to create a systematic way of studying public policy, where they are focusing on mainly market model, and they are trying to make the field of public policy more rational, analytic, and they're trying to bring in more scientific methods into the study of public policy. And ওনাদের এই ট্রায়াল বা ওনাদের এই প্রচেষ্টাকে Deborah Stone, she calls it the rationality project, where these fields are trying to rationalize the study of public policy. But Stone argues that the rationality project misses the point of politics. এখন, as students of international relations, I think you can all understand that not all events or not all incidents or accidents can be explained through rationality when it comes to international relations or politics. And politics is one way we help each other to see from different perspectives. The main point of politics is that we have to agree to disagree. We have to realize that there are going to be different perspectives, and we have to recognize this fact. And that is the beauty of politics. আমরা ওয়ার্ল্ড যখন পলিটিক্স স্টাডি করি বা ইন্টারন্যাশনাল রিলেশন স্টাডি করি, আমাদের আইআর ফিল্ডের মধ্যেই উই স্টাডি ডিফারেন্ট থিওরিজ, ওয়্যার উই স্টাডি রিয়ালিজম, উই স্টাডি লিবারালিজম। কেউ বলছে স্টেট সেলফ ইন্টারেস্টেড, কেউ বলছে স্টেট সেলফ ইন্টারেস্টেড না, দে লাইক টু কোঅপারেট। সো অনেককে যদি এখন আমি আপনাদেরকে যদি জিজ্ঞেস করি যে আপনারা ইন্টারন্যাশনাল সিস্টেমকে কিভাবে এক্সপ্লেইন করেন, কেউ কেউ সাম অফ ইউ আর গোয়িং টু সে দ্যাট রিয়ালিজম বেস্ট এক্সপ্লেইন করে, কেউ বলবেন যে না লিবারালিজম বেশি ভালো এক্সপ্লেইন করে, অনেকে বলবেন না কনস্ট্রাকটিভিজম হচ্ছে এটাকে অনেক ভালোভাবে এক্সপ্লেইন করে। সো এই যে একটা প্যারাডক্স, ঠিক আছে, বা একটা কন্ট্রোভার্সি, দ্যাট ইজ দ্য বিউটি অফ পলিটিক্স। সো র্যাশনালিটি প্রজেক্ট করে কি, তারা যখন সবকিছুকে এত বেশি সিস্টেমেটিক এবং র্যাশনাল অ্যানালাইসিসের মধ্যে নিয়ে আসার চেষ্টা করে, তখন দে রুইন দ্য বিউটি অফ পলিটিক্স, where we agree that there are going to be differences in opinions, there are going to be differences in viewpoint. And when we will agree that there are different viewpoints, then we will do better
as a nation or as a better as a country, and it will be easier for us to solve problems. কারণ স্বাভাবিকভাবে আমি একটা জিনিসকে একভাবে দেখি এবং আমার ফ্রেন্ড হয়তো বা সেটা আরেকভাবে দেখে, I can never be truly friends with them যদি আমরা both agree না করি যে okay I'm fine with his differing opinion. যদি আমরা দুইজন strongly disagree করি and if we strongly oppose each other, তখন দেখা যাবে কি যে তখন ওই ফ্রেন্ডশিপটা থাকবে না, নষ্ট হয়ে যাবে। So rather কি হবে, we have to respect each other's differing opinion. আরেকটা প্রবলেম কি rationality projected, the second problem is that the rationality project worships objectivity and seeks modes of analysis that will lead to objectively best results for society, but the very categories underlying the rational analysis are defined in political struggle. ঠিক আছে, এই ডিফারেন্সেস অফ অপিনিয়নের কারণে কিন্তু যে নতুন নতুন কনসেপ্টস গুলো তৈরি হয়, নতুন নতুন আইডিয়াস তৈরি হয়। সো সবকিছুকে যদি আমরা অবজেক্টিভলি দেখার চেষ্টা করি তখন কিন্তু এই ভ্যারিয়েশনটা তৈরি হবে না, এবং তখন সবাই যদি একভাবেই চিন্তা করে তাহলে কিন্তু there is going to be no other options, or there is going to be no other way of thinking, and sometimes we might be suppressing others way of thinking. আপনি একভাবে চিন্তা করেন, আপনার বন্ধু আরেকভাবে চিন্তা করে, তার বন্ধু আরেকজন ভাবে চিন্তা করে। দ্যাট ইজ দ্য বিউটি অফ পলিটিক্স। এবং the field of public policy is dominated by economics and its model of society as a market. পাবলিক পলিসির মেইনলি যে স্টাডিগুলো হয়ে আসছে বা ডেবরা স্টোন যেটা নোটিস করে আসছে, শি ইজ সেইং যে পাবলিক পলিসির এই স্টাডিটাতে ইকোনমিক্সের যে মডেল, মার্কেট মডেল, এইটার ডমিনেশনটা অনেক বেশি। সো এক্সপার্ট এবং স্কলার্সরা পাবলিক পলিসিকে মেইনলি মার্কেট মডেল দিয়েই মেইনলি অ্যানালাইজ করার চেষ্টা করে। এবং মার্কেট মডেলে কি থাকে, মার্কেট মডেলে কিন্তু কোনো ধরনের কমিউনিটি থাকে না। দের ইজ নো কমিউনিটি ইন আ মার্কেট মডেল। এখানে কিন্তু মানুষজন শুধু আসে ফর এক্সচেঞ্জ অ্যান্ড ফর দেয়ার ওন বেনিফিট। এবং এখানে মেইন রিলেশনশিপের মেইন বেসিসটাই হচ্ছে গিয়ে ট্রেডিং। এখানে আপনি টাকা দেন, জিনিস নিয়ে চলে যান, বা আপনি যখন টাকা দেন তখন আপনাকে জিনিসটা দেয়া হচ্ছে। বাট আমরা যখন পাবলিক পলিসি স্টাডি করতেছি তখন আমাদের মনে রাখতে হবে যে উই আর ডিলিং উইথ আ কমিউনিটি, ঠিক আছে? এবং এখানে in this community these people have some sort of relationship, they are dependent on one another, there is some form of loyalty, there is some form of trust where people care about each other and they also care about other people besides themselves, and people can also influence each other's goals. So ডেবোরা স্টোন মনে করে যে একটা পাবলিক পলিসি স্টাডি করার সময় আমাদের কমিউনিটিকে শুধুমাত্র মার্কেট মডেল হিসেবে না দেখে পুলিশ মডেলে দেখাটাই ইজ মোর ওয়াইজার। ওকে, এখন মার্কেট মডেল এবং পুলিশ মডেলের মধ্যে ডিফারেন্সিয়েট করার জন্য at first she discusses what is a market model. A market model, in the market model, the society is a collection of autonomous, rational decision makers who come together only when they want to make an exchange. But in reality, আমাদের সোসাইটি কি এরকম? নো, এমন কোনো কথা নেই যে শুধুমাত্র কোনো ধরনের এক্সচেঞ্জ করা লাগবে বলেই শুধুমাত্র সোসাইটি তখন একসাথে হয়। অনেক সময় বিভিন্ন ধরনের আদার রিজনসেও আপনার সোসাইটি কিন্তু দে কাম টুগেদার অ্যান্ড দে স্টে টুগেদার। মার্কেট মডেলে দের ইজ নো কমিউনিটি লাইফ, এবং everyone in the market model have their own objectives and preferences. আমি যদি এখনই আপনাদেরকে জিজ্ঞেস করি যে আপনি এরপরে নেক্সট কি করতে চান, অনেকেই এখনো বলতে পারবেন না যে আপনারা আসলে এই নেক্সট ওয়ার্ক লাইফে বা কোথায় জব করতে যেতে চান বা আপনার নেক্সট প্ল্যান কি। সো রিয়ালিটির সাথে কিন্তু এটার কোনো মিল নেই। ইটস নট লাইক যে অল অফ ইউ হ্যাভ অ্যান অবজেক্টিভ অর আ প্রেফারেন্স। Then in the market model, everyone compares alternative ways of attaining their objectives and they choose the way that yields the most satisfaction. They maximize their self-interest through rational calculation. সো মার্কেট মডেল বলছে যে এখানে ইন্ডিভিজুয়ালসরা শুধু তার নিজের সেলফ ইন্টারেস্টের উপরেই ফোকাস করে এবং র্যাশনাল ক্যালকুলেশনের মাধ্যমে তার জন্য যেটা সবচেয়ে বেশি ভালো হবে, যেটা বেস্ট হবে, সে কিন্তু সেটার উপরেই সবচেয়ে বেশি ফোকাস করবে। ওকে, and in the market models individuals know what they want. মার্কেট মডেলে individuals know
যে তারা কি আসলে কোন জিনিসটা চায়। সে হয়তো বা যদি বাজারে গিয়ে থাকে, সে জানে যে সে আজকে দুধ, ডিম, আটা, চিনি কিনতে আসছে, ঠিক আছে। বাট লাইফের সব ক্ষেত্রে কি আমরা বলতে পারি যে now we always know what we want? Often we are placed in positions when we don't know what we actually want. And in the market model, individuals have relatively fixed and independent preferences for goods, services, and policies. And participants in the market are in competition with each other for scarce resources. Each person tries to acquire things at the least possible cost and convert raw materials into valuable things that can be sold at the highest possible price. সো মার্কেট মডেলের মেইন বৈশিষ্ট্য দেখা যাচ্ছে কি, ইট ইজ ভেরি ইন্ডিভিজুয়ালিস্টিক। এখানে ইন্ডিভিজুয়ালসরা আসে একজন আরেকজনের সাথে, তারা তখনই কোনো ধরনের এক্সচেঞ্জ করে যখন তাদের কোনো কিছুর প্রয়োজন হয়। দেয়ার ইজ সাম ফর্ম অফ ট্রেড, বোথ সাইড নো এক্স্যাক্টলি হোয়াট দে ওয়ান্ট, দেয়ার ইজ সাম ফর্ম অফ কম্পিটিশন, এবং দেয়ার ইজ স্কারসিটি অফ রিসোর্সেস, এবং বোথ সাইড ট্রাইস টু মেক প্রফিট। যে কিনতে আসছে সেও চেষ্টা করে যে কিভাবে কত কম দামে জিনিসটা কেনা যায়, এবং যে সেল করছে সে চেষ্টা করে কত বেশি দামে, মানে কত বেশি প্রফিট করে হচ্ছে গিয়ে জিনিসটাকে সেল করা যায়। সো দিস ইজ লাইক দ্য মার্কেট মডেল, যেখানে সাপ্লাই, ডিমান্ড এবং প্রফিট হচ্ছে গিয়ে মূল ফ্যাক্টর, মেইন ফ্যাক্টর। ওকে, maximizing one's own welfare stimulates people to be resourceful, creative, clever, and productive, and ultimately raises the level of economic well-being of the society as a whole. So market model বলছে যে যখন মানুষ তার নিজের ভালোর জন্য সবচেয়ে বেশি ফোকাস করবে, নিজের উপরে সবচেয়ে বেশি ফোকাস করবে, তখনই সে হবে সবচেয়ে বেশি প্রোডাক্টিভ, এবং সে তখন সবচেয়ে বেশি ক্লেভার হবে, ক্রিয়েটিভ হবে এবং রিসোর্সফুল হবে। এবং আলটিমেটলি কি হবে, সোসাইটি, সবাই যখন নিজের উপরে খালি ফোকাস করবে, নিজের ওয়েলবিং এর উপর ফোকাস করবে, তখন অ্যাজ আ সোসাইটি, দ্য হোল সোসাইটি উইল গ্রো ইকোনমিক্যালি। But with this description of the market model, an alternative the model of the police can be constructed by contrasting more detailed feature of the market model and a political community. এখন মার্কেট মডেলটা তো ক্যারেক্টারিস্টিক্স গুলো তো আমরা এখন স্টাডি করলাম, বাট আমরা দেখছি, ইউ মাইট হ্যাভ নোটিস যে এই মডেলের অনেক ক্যারেক্টারিস্টিক্সই কিন্তু আমাদের রিয়ালিটির সাথে যায় না। ঠিক আছে, মানুষজন যে সবসময় রেশনাল ডিসিশন নেয়, নট ট্রু। আমরা অনেক সময় উই মেক ফুলিশ ডিসিশনস, বা আমরা যে সবসময় আমরা আমাদের যে কেপাবিলিটি সেটা ম্যাক্সিমাইজ করি, নট অলওয়েজ। সামটাইমস উই আর লেজি এন্ড উই ডু নট মেক দ্য আলটিমেট বেস্ট ডিসিশনস। আর সবসময় আমরা সেলফিশও হই না, অনেক সময় উই কেয়ার অ্যাবাউট পিপল, অনেক সময় নিজের একটু কম হলেও উই শেয়ার উইথ আদার পিপল। বাট এই জিনিসগুলা কিন্তু মার্কেট মডেল রেকগনাইজ করে না। সো দিস ইজ দ্য limitation of using market model in the study of public policy. এবং এটার alternate হিসেবে ডেবোরা স্টোন gave the idea of the police, যেখানে she is saying that this police model is more appropriate to describe the community or the political community that we live in. So now we are going to look at what are the key characteristics of this political community as Deborah Stone sees it. So what does she say? She says that a theory of policy politics must start with a model of a political society. এখানে সে যে মডেলটা ইউজ করেছে, she used the model of police. সো পুলিশ সম্পর্কে আই থিঙ্ক পলিটিক্যাল আইডিওলজিসে আপনারা অলরেডি পড়ে এসেছেন। ইট ইজ আ স্মল এন্টিটি, বাট ইট হ্যাজ অল দ্য সিম্পল ফর্মস অফ অর্গানাইজেশন and yet large enough to embody all the elements of politics. Political লাইফের জন্য যা যা প্রয়োজন সবকিছুই এই পুলিশের মধ্যে প্রেজেন্ট থাকে। গ্রিক পুলিশকে আমরা অনেকে নর্মাল ইংলিশে আমরা বলি হচ্ছে সিটি স্টেট, যেগুলা নর্মাল এখন যে কান্ট্রি বা স্টেটস আছে এগুলোর চেয়ে অনেক ছোট। বাট এই পুলিশগুলোর মধ্যে আমাদের যে পলিটিক্যাল কমিউনিটির যে ক্যারেক্টারিস্টিক্স, এগুলো সবগুলোই হচ্ছে গিয়ে প্রেজেন্ট ছিল। এবং Deborah Stone is encouraging us to take inspiration from police when we are trying to understand public policy, rather than
studying public policy through the lens of market model, we should study public policy through the lens of the police. So what is this police? The police is an entity small enough to have very simple forms of organization, yet large enough to embody the elements of politics. So what is the first characteristics of a police? The first key characteristics of a police is that it has a community, because politics and policy can only happen in communities. Community is the starting point of a police. So আমরা যখন police describe করছি, or when we are trying to know what is a police, we have to understand যে first একটা policy কি থাকবে, there is going to be a community. And what is public policy? Public policy is about communities trying to achieve something as a community. Last day, we discussed about different public policy problems like traffic congestion, river pollution, plastic pollution, water logging, etc., etc. In all of these, we are trying to solve a problem to achieve some sort of solution as a community. We are saying that if traffic congestion is reduced, then it will help the whole of the community. If plastic pollution is reduced, then it will help everyone in the community. Or if water logging can be solved, then it will help the whole of community. So public policy is about communities trying to achieve something as a community. There can be conflicts over what is the goal of a community. কেউ বলবে, গতকালকে হয়তো বা কেউ বলছেন যে we need to solve the traffic congestion through by creating different lanes. কেউ বলছেন যে না through more infrastructure building. কেউ বলছেন যে না through more buses. So there can be differences in opinion, but still all of us, what are we trying to do? We are trying to solve a problem. And we are trying to achieve something, we're trying to come to some sort of solution as a community. And unlike the market, which starts with individuals and assume no goals and intentions other than those held by individuals, a model of police must assume both collective will and collective effort. পাবলিক পলিসি স্টাডি করার সময় আমরা শুধুমাত্র ইন্ডিভিজুয়ালি চিন্তা করতে পারি না। উই হ্যাভ টু থিঙ্ক অ্যাবাউট দ্য কালেকটিভ উইল অ্যান্ড দ্য কালেকটিভ এফোর্ট। দিজ আর টু very important words in the study of public policy. কারণ আপনি একা কি চান, that does not matter very much in public policy. But what the people in your community want, what will actually benefit everyone in your community, that is more important. So collective will and collective effort is more important here. When we are talking about our society, we do not say that I want this, I do not want traffic jam. We say we do not want traffic congestion in our country, we do not want river pollution in our country. আমরা কিন্তু সব সময় নিজের একার কথা বলি না, যে না আমি চাই না যে হচ্ছে গিয়ে আমাদের এনভায়রনমেন্টাল পলিউশন হোক। আমরা বলি যে না, we as a society we do not want environmental pollution in our country. সো দেখা যাচ্ছে পাবলিক পলিসির যে ইস্যুগুলো আছে, এটা কিন্তু কখনোই আমরা অ্যানালাইজ করার সময় উই নেভার ইউজ দ্য ওয়ার্ড আই, উই অলওয়েজ সে we as a community, we as a society, we the people of Dhaka, we people of Bangladesh, we the people of America. এইভাবে হচ্ছে গিয়ে we describe the issue or we describe a problem. কমিউনিটির একটা কি ক্যারেক্টারিস্টিক্স হচ্ছে যে a community must have membership and some way of defining who is a member of the community and who is not. ঠিক আছে, কমিউনিটি আমরা যখন বলি যে মিরপুর ডিএইচএস কমিউনিটির কারা মেম্বার, যারা এই মিরপুর ডিএইচএস এর ভিতরে থাকে, those who live in মিরপুর ডিএইচএস, they are the community members of মিরপুর ডিএইচএস. এখন যদি কেউ হচ্ছে গিয়ে মিরপুর একে থাকে, সে কিন্তু বলতে পারবে না যে আই এম আ কমিউনিটি মেম্বার অফ মিরপুর ডিএইচএস, কারণ হি অর শি ডাজ নট লিভ ইন মিরপুর ডিএইচএস। সো যে কোনো এক একটা কমিউনিটির কিন্তু এক একটা মেম্বারশিপ ক্রাইটেরিয়া থাকে। বাংলাদেশি কারা, যারা বাংলাদেশে থাকে। সো বাংলাদেশের ন্যাশনাল পলিসি, বাংলাদেশের পাবলিক পলিসি নিয়ে যখন আমরা কাজ করছি, তখন আমরা কিন্তু যারা বাংলাদেশের সিটিজেন তাদেরকেই কিন্তু আমরা
কনসিডার করছি। সো এখানে কিন্তু কমিউনিটির সাথে কিন্তু মেম্বারশিপের যে ইস্যুটা, দ্যাট ইজ অলসো ইম্পর্টেন্ট। আপনারা হচ্ছে গিয়ে বিউপিতে পড়েন, এখন কেউ যদি ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে পড়ে, সে যদি বলে যে আমি বিউপির হচ্ছে এই কমিউনিটির একটা পার্ট, ইউ উইল নেভার এগ্রি টু দ্যাট। ইউল সে যে নো, ইউ ডিড নট ইভেন স্টাডি এট বিউপি, আর ইউ নট রিলেটেড উইথ বিউপি ইন এনি ওয়ে। সো বিভিন্ন ধরনের মেম্বারশিপ ক্রাইটেরিয়া দিয়েও কিন্তু আমরা ডিটারমাইন করি যে হু ইজ পার্ট অফ আ কমিউনিটি অ্যান্ড who is not. And membership is in some sense the primary political issue, that is citizenship. Because মেম্বারশিপের মাধ্যমে কিন্তু আমরা ডিটারমাইন করি যে কে কোন ধরনের রাইটস অ্যান্ড প্রিভিলেজেস পাবে। ঠিক আছে, বিউপির স্টুডেন্টরা বিউপিতে এন্ট্রি করতে পারবে কারণ দে আর দ্য মেম্বার্স অফ দিস কমিউনিটি। ইউ হ্যাভ দি আইডি কার্ড, দ্যাট ইজ ওয়াই ইউ ক্যান এন্টার বিউপি। বাট যারা হচ্ছে বিউপির স্টুডেন্ট না, যারা এই কমিউনিটির মেম্বার না, দে ক্যানট এন্টার বিউপি, দে উইল নট হ্যাভ দ্য প্রিভিলেজ টু এন্টার বিউপি। রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে বা স্টেটের ক্ষেত্রেও ইট ইজ দ্য সেম থিং। যখন একটা স্টেট কোনো ধরনের বেনিফিটস প্রোভাইড করে, দে প্রোভাইড ইট ফর দেয়ার ওন সিটিজেন্স। যারা ওই দেশের সিটিজেন্স না, দে উইল নট গেট দোজ বেনিফিটস। অ্যান্ড membership in a community defines our social, economic and political rights. আমরা কি কি ধরনের রাইটস পাবো, দ্যাট ইজ ডিপেন্ডেন্ট ইফ উই আর আ মেম্বার অফ আ কমিউনিটি। অনেকেই আমরা যখন রেফিউজি স্টাডি করি, তখন দেখা যায় যে যেহেতু রোহিঙ্গারা কোনো দেশেরই হচ্ছে গিয়ে মেম্বার না, সো দে ডু নট হ্যাভ এনি রাইট, দে ডু নট হ্যাভ এনি সোশ্যাল রাইট, দে ডু নট হ্যাভ এনি ইকোনমিক রাইট, দে ডু নট হ্যাভ এনি পলিটিক্যাল রাইট, জাস্ট বিকজ they are not accepted by their country, or they are not accepted as a community in their own country. So a model of police must also include a distinction between a political community and a cultural community. এখানে political community বলতে কি বোঝাচ্ছে? A political community is a group of people who live under the same political rule and structure of governance and share status as citizens. So এই যে আমরা যারা সবাই বাংলাদেশে থাকি, বাংলাদেশে সবাই আমরা কিন্তু এই একটা সেম পলিটিক্যাল, বাংলাদেশি পলিটিক্যাল কমিউনিটির পার্ট। আমরা যারা সিটিজেন, আমরা সবাই এক গভর্নমেন্টের আন্ডারেই আছি। উই আর অল পার্ট অফ দ্য সেম পলিটিক্যাল community. But are we all part of the same cultural community? No. A cultural community is a group of people who share a culture and draw their identities from common language, history, and tradition. সো অনেকগুলা কালচারাল কমিউনিটি কিন্তু একটা পলিটিক্যাল কমিউনিটির মধ্যে প্রেজেন্ট থাকতে পারে। আমাদের দেশে উই হ্যাভ ডিফারেন্ট কালচারস বেসড অন রিলিজিয়ন। দেন আমাদের দেশে বিভিন্ন রিজনে, সিএচটিতে, ময়মনসিংহে, দেয়ার আদার এথনিক গ্রুপস। ঠিক আছে, সো দেখা যাচ্ছে কি যে একটা পলিটিক্যাল কমিউনিটির মধ্যে কিন্তু অনেক ধরনের কালচারাল কমিউনিটি থাকতে পারে। এবং পাবলিক পলিসির ওয়ান অফ দ্য মোস্ট ট্রিকিয়েস্ট পার্ট হচ্ছে গিয়ে কিভাবে আপনি আপনার পলিসির মাধ্যমে ইউ আর গোয়িং টু ইকুয়ালি অ্যাড্রেস all the cultural community without destroying or sacrificing their own identity and integrity. ঠিক আছে, এখানেও কিন্তু একটা অনেক ট্রিকি পার্ট এটাই যে যেহেতু বিভিন্ন ধরনের কালচারাল কমিউনিটি থাকে, সো দেখা যায় যে যখন আপনি একটা পলিসি নিচ্ছেন, তখন ইউ অলওয়েজ হ্যাভ টু রিমেম্বার দ্যাট if you are whether you are hurting the sentiments of another cultural community. So আপনি এমন একটা নিয়ম নিলেন যেটা অন্য আরেকটা কালচারাল কমিউনিটিকে হার্ট করবে, তখনও that is not going to be a proper public policy. There is a component of mutual aid among the community members. So আমরা যারা একই কমিউনিটিতে থাকি, we always try to help one another. We share, we care, and we maintain relationship with one another. এই যে ধরেন হচ্ছে গিয়ে আজকে ক্লাস হবে, ক্লাসের জন্য আমি জুম লিংক তৈরি করে আপনাদের সিআরদেরকে দিয়ে দিয়েছি, সিআর হচ্ছে গিয়ে আপনাদের সবাইকে দিয়ে দিয়েছি, শেয়ার করে দিয়েছে আপনাদের সাথে লিঙ্কটা। এর মাধ্যমে কি করলো, the CR aided you or helped you to join this class. So আমাদের এই যে কমিউনিটি, এই কমিউনিটির মধ্যে কিন্তু এই যে শেয়ারিং, কেয়ারিং, এই ইস্যুটা কিন্তু সবসময় প্রেজেন্ট থাকে। ঠিক আছে, অ্যান্ড শেয়ারিং বার্ডেনস অ্যান্ড
helps to hold people together. আপনি যখন একজন আরেকজনের জন্য শেয়ার করবেন, একজন আরেকজনের জন্য কেয়ার করবেন, তখন দেখা যাবে কি you will build stronger connection and better relationships with each other. Because market community only focuses on competition, but that is not the case in reality. As society, we see competition, but we also see there is mutual aid. People help each other. People maintain relationship with each other. These are all present in the society. So, আমরা যদি শুধুমাত্র market model use করি to explain a society or to explain public policy, then it will not be sufficient. The next characteristics of a police or a political community is altruism. So, what is altruism? Altruism means acting in order to benefit other rather than oneself. অন্যের জন্য কিছু করাটাকেই কিন্তু altruism বলে. We humans, আমরা social creature, we share with each other, we care about each other. And in a model of political community, we have to recognize that there is some sort of altruism present. আপনি অনেক মজার একটা টিফিন নিয়ে আসছেন, বাট আপনার পাশে আপনার ফ্রেন্ড হয়তো বা ওই দিন কোনো টিফিন নিয়ে আসেনি। স্কুল লাইফে আমরা সবাই সেটা করেছি যে আমরা ফ্রেন্ডসদের সাথে তখন টিফিন শেয়ার করেছি, নিয়ে আসলেও আমরা শেয়ার করেছি। অনেক সময় আমরা বান্ধবীরা দেখা যায় এক একজন এক এক রকম টিফিন নিয়ে এসেছি, তারপর সবাই সবার সাথে শেয়ার করে উই এই এখানে কিন্তু কোনো ধরনের কম্পিটিশন ছিল না যে না আমার টিফিনটা ভালো, আমি এটা কাউকে দিব না, বা আমারটা খেলে ও বেশি হচ্ছে গিয়ে ভালো করবে। নো, ইট ওয়াজ লাইক দ্যাট, ন্যাচারাল ইনস্টিংক্ট, ন্যাচারালি কিন্তু আমাদেরকে কেউ শিখায়ও দেয় না যে ইউ হ্যাভ টু শেয়ার উইথ ইচ আদার। এমনি আমরা একজন আরেকজনের সাথে আমরা শেয়ার করতাম, ঠিক আছে। সো দেখা যাচ্ছে কি যে আমাদের পলিটিক্যাল কমিউনিটিতে কিন্তু এই অল্ট্রুইজম যে জিনিসটা, এটা কিন্তু এমনিতেই এক্সিস্ট করে। We parents, they take care of their children. When someone gets sick, we help out. আপনারা প্রায় you're always posting যে অমুকের জন্য A পজিটিভ ব্লাড নিডেড, অমুকের জন্য B পজিটিভ ব্লাড নিডেড। এখান থেকে কিন্তু আপনার কোনো লাভ হচ্ছে না, বাট you're still doing it. Why? Because there is this altruism presence in our community. We help our co-workers, we help our classmates. ঠিক আছে, হয়তো বা কেউ একজন জুমে এন্টার করতে পারছে না, আপনি তখন তাকে আবার লিঙ্কটা দিচ্ছেন, লিঙ্ক দিয়ে ইউ আর ট্রাইং টু হেল্প দ্যাট পারসন। এখানে কিন্তু আমি আপনাদেরকে আলাদা করে শিখাই দিতে হচ্ছে না যে ওকে ইউ শেয়ার উইথ দ্যাট পারসন, এটা আপনি নিজে থেকেই তার সাথে শেয়ার করছেন। সো যখন আমরা কমিউনিটি স্টাডি করছি, পলিটিক্যাল কমিউনিটি স্টাডি করছি, উই হ্যাভ টু রেকগনাইজ দ্যাট অল্ট্রুইজম একটা এমন একটা জিনিস দ্যাট ইজ প্রেজেন্ট ইন আওয়ার সোসাইটি। And humans are social creatures and care about others as well as themselves. A model of political community must recognize altruism as a powerful human motive. But rationality project বা rationality paradigm যারা follow করে, they do not care about altruism. All they say is that no man giveth but with the intention of good to himself. থমাস হবস যেটা বলেছেন যে এরা সবাই অন্যের জন্য করে নিজের সেলফ ইন্টারেস্টের জন্য। বাট ডেবরা স্টোন বলছেন যে people have both self-interest and altruistic motivations and policy analysis must account for both of them. Deborah Stone is acknowledging যে ঠিক আছে, there are selfish people, there are self-interest, selfish motives, but there are also altruistic motivations. Not all is gloom and negative in the society. We have to recognize that there are altruistic motivations too. And people often break rules for higher moral duty. অনেক সময় আমরা নিয়মের বাহিরে যে we do things so that we can help another persons. But যারা মার্কেট মডেলে বেশি বিশ্বাসী, they do not recognize altruism at all. তারা মনে করে যে মানুষ যা কিছু করে or any good thing that they do, that is for themselves. এই জন্যই বলছে no man giveth, মানে কোনো মানুষ দেয় না but with intention of good to himself, যদি না সেখানে তার জন্য কোনো না কোনো ভালো কিছু থাকে, ঠিক আছে। সো তারা খুবই মানে রিয়ালিস্টিক এবং সেলফিশ ওয়েতেই হচ্ছে শুধু হিউম্যান কাইন্ডকে ভিউ করে। The next characteristics that we are going to discuss is
public interest. So পাবলিক ইন্টারেস্ট কি বলে? যখন আমরা পাবলিক পলিসি স্টাডি করছি বা থ্রু আউট দ্য সেমেস্টার, সবচেয়ে বেশি যে টার্মটা আমরা মানে দেখবো যে বারবার আসছে, সেটা হচ্ছে পাবলিক ইন্টারেস্ট। মানুষ কি চায়? এবং পাবলিক ইন্টারেস্ট ক্যান বি অফ ডিফারেন্ট টাইপস। ইট ক্যান বি ইন্ডিভিজুয়াল ইন্টারেস্ট held in common, or it can be individual goals for the community, or it can also mean good for a community as a community. তার মানে কি? Public interest can be individual interest held in common, things everyone wants for themselves, such as high standard of living. কিছু কিছু জিনিস আছে যেটা সবাই, একটা কমিউনিটি সবাই তার নিজের জন্য চায়, ঠিক আছে? যেমন হায়ার স্ট্যান্ডার্ড অফ লিভিং, বেটার এডুকেশন, ঠিক আছে, বা লোয়ার প্রাইসেস, বেটার এনভায়রনমেন্ট। এটা সবাই সবার জন্য চায়, নিজের জন্য চায়, এবং দিস ইজ ইন পাবলিক ইন্টারেস্ট। আর কি? ইট ক্যান মিন ইন্ডিভিজুয়াল গোলস ফর দ্য কমিউনিটি, it can mean individual goals for the community. So অনেক সময় দেখা যাচ্ছে যে আমরা চাই যে আমরা we get better education, good education, better environment, cleaner societies, ঠিক আছে? But often people want things for their community that conflict with what they want for themselves. So দেখা যাচ্ছে যে আপনি you want cleaner environment, you want better air quality, you want better education, but যখনই when I am saying যে okay, in order to get all of that you need to give more taxes, you have to give higher taxes, or you have to give space some sort of extra money, then you're not agreeing or you're not happy about it. So অনেক সময় কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে we have to give extra just so that we can have the things that we want. ওকে, অনেকেই গতকালকে সাজেস্ট করেছেন যে হচ্ছে গিয়ে we can do, we can give better more taxes দিলে, বা যারা হচ্ছে ইন্ডাস্ট্রিজ, যারা হচ্ছে ওয়াটার পলিউশন বেশি করে তাদেরকে হচ্ছে বেশি ট্যাক্স দিতে হবে, বা রিচকে হচ্ছে গিয়ে বেশি ট্যাক্সেস দিতে হবে। কেন দিতে হবে? জাস্ট ফর দ্য সেক অফ পাবলিক ইন্টারেস্ট। And public interest can also mean program or policies favored by a majority. এবং ইন দিস কেস দেখা যায় কি এই ধরনের ইস্যুগুলা বা এই পলিসিগুলা সবসময় এন্ডিউরিং হয় না। এন্ডিউরিং হয় না মানে লং লাস্টিং হয় না, কারণ অনেক সময় দেখা যায় যে এখনই মানুষ একরকম জিনিস চায়, আবার আরেক সময় আরেক রকম জিনিস চায়। আজকে আমি হচ্ছে গিয়ে বলছি যে না আই ওয়ান্ট মোর রুলস, কালকে আমি বলছি নো আই ডোন্ট নট ওয়ান্ট মোর রুলস, আই নিড মোর ফ্রিডম। সো পাবলিক ইন্টারেস্টও কিন্তু টাইম টু টাইম ভ্যারি করে, এবং পলিটিশিয়ানসদের জন্য ওয়ান অফ দ্য মোস্ট ট্রিকিয়েস্ট পার্ট ইজ টু ডিটারমাইন যে হোয়াট ইজ দ্য কারেন্ট পাবলিক ইন্টারেস্ট নাও, হোয়াট ডু দ্য পিপল ওয়ান্ট নাও, এখনকার সময় তাদের চাহিদাটা কোনটা সবচেয়ে বেশি। তাহলেই কিন্তু দে ক্যান বি মোর সাকসেসফুল in attaining the support of the public. বাট দেখা যাচ্ছে কি পাবলিকের এই যে চয়েসেস গুলা, এটাও কিন্তু সবসময় অনেক ফাস্ট চেঞ্জ হয়, ঠিক আছে? আজকে আমি বলছি যে আই ওয়ান্ট বেটার এনভায়রনমেন্ট, কালকে আমি বলছি নো আই ওয়ান্ট সেফার রোডস, তারপরের দিন আমি বলছি যে নো আই ওয়ান্ট লোয়ার এনার্জি প্রাইসেস, ঠিক আছে? পাবলিকের এই চয়েসটা কিন্তু সবসময় চেঞ্জ হতে থাকে, বাট কোনটা হচ্ছে গিয়ে টিকবে বা কোনটার উপরে কাজ করলে হচ্ছে গিয়ে পাবলিক খুশি হবে, এই জিনিসটা বের করে নেওয়ার দায়িত্ব হচ্ছে গিয়ে পলিসি অ্যানালিস্ট থেকে, তাদেরকে এটা বের করে নিয়ে আসতে হবে। And public interest can mean things that are good for the community as a community. So even the most minimally organized community has a stake in preserving its own sense of order and fair play, whatever form that takes. ঠিক আছে? যদি আমার এক্সট্রা পেমেন্ট করাও লাগে, তাও যদি আমার সোসাইটি ইজ মোর সিকিউর, ইজ দেয়ার সাম অর্ডার, আই উইল ডু দ্যাট। সো সব ধরনের পাবলিক, সব সোসাইটি কিন্তু চাই, আমরা যেখানেই থাকি না কেন, ঢাকা শহরের যে কমিউনিটি আমরা থাকি না, কিন্তু আমরা সবাই চাই যে আমার এলাকাটা পরিষ্কার থাকুক বা সেফ থাকুক, চুরি ডাকাতি কম হোক। সো অনেক সময় পাবলিক ইন্টারেস্ট ক্যান মিন থিংস দ্যাট ইজ গুড ফর আ কমিউনিটি অ্যাজ আ community, and all communities have this general interest in having some governing process and some means of resolving. প্রত্যেকটা কমিউনিটিরই আপনারা দেখবেন যে আলাদা আলাদা একটা
পরিচালনা বডি থাকে বা একটা গভর্নিং বডি থাকে, যেমন ডিওএইচএস এর মধ্যে দের ইজ দিস ডিওএইচএস পরিষদ, ঠিক আছে, যারা হচ্ছে কি ডিওএইচএস এর ভিতরে কি অ্যাক্টিভিটিস হচ্ছে, ডিওএইচএস এর মেইনটেনেন্স, ডিওএইচএস এর ক্লিনলিনেস, ডিওএইচএস এর কোনো ক্রিমিনাল অ্যাক্টিভিটি হলে এই সব কিছুর সাথে তারা ডিল করবে। এবং বাংলাদেশের বা ঢাকায় যতগুলো কমিউনিটি আছে সবারই এরকম নিজস্ব এক একটা গভর্নিং বডি থাকে। ইভেন বড় ডিওএইচএস না, শুধু একটা বড় অ্যাপার্টমেন্ট ব্লক হলে সেই অ্যাপার্টমেন্টেরও হচ্ছে কি একটা গভর্নিং বডি থাকে, যারা হচ্ছে কি ডিটারমাইন করে যে ওই বিল্ডিং এর সিঁড়ি কারা ক্লিন করবে, ওটার পার্কিং লট কিভাবে ক্লিন হবে, ওটার সামনের এলাকা কিভাবে ক্লিন থাকবে, লিফট কখন থেকে কখন ওপেন থাকবে। সো এগুলো কিন্তু বেসিক, সব কমিউনিটির মধ্যেই কিন্তু এই জিনিসগুলো প্রেজেন্ট থাকে। And the members of a community always have an interest in the survival, therefore in perpetuation and self-defense. যেটা হচ্ছে গিয়ে আমি বলেছি যে সব কমিউনিটি চায় যে তার মধ্যে এক ধরনের তার কমিউনিটির মধ্যে সাম সর্ট অফ সিকিউরিটি অ্যারেঞ্জমেন্ট থাকুক, যার কারণে তার এক্সিস্টেন্স তার সিকিউরিটি এনশিওর করা যাবে। এখন পাবলিক ইন্টারেস্ট কি, এটার মধ্যে কিন্তু নো ওয়ান নট কোনো সিচুয়েশন বা কোনো কমিউনিটিতে নট এভরিওয়ান উইল এগ্রি। এখনই যদি আমি একটা মিটিং ডাকি যে ওকে আই এম গোয়িং টু সলভ ওয়ান প্রবলেম ইন ইয়োর ক্লাস, হোয়াট ইজ ইট? কেউ একজন বলবেন যে ম্যাডাম ক্লাস রুম চেঞ্জ করতে হবে, কেউ একজন বলবেন যে না ম্যাডাম ক্লাসের এসি ঠিক করতে হবে, না ম্যাডাম হচ্ছে গিয়ে কোর্স কন্টেন্ট চেঞ্জ করতে হবে। এক একজন এক একটা সিঙ্গেল প্রায়োরিটি দিবে। সো দেখা যাচ্ছে কি কমিউনিটির ক্ষেত্রেও সেম, যে কোন জিনিসটা আসলে পাবলিক ইন্টারেস্ট, এটা যখন কোয়েশ্চেন করা হয় তখন হচ্ছে গিয়ে there is going to be differing opinion, but still public interest is a defining characteristics of the police. Okay. এবং আমরা যখন মার্কেট মডেল স্টাডি করি, মার্কেট মডেল স্টাডি করার সময় we only focus on self interest or private interest or personal interest, but public policy স্টাডি করার সময় শুধুমাত্র সেলফ ইন্টারেস্টের দিকে ফোকাস করলে হবে না, we have to look at public interest too, because both of them are important in explaining the reality of our society. সো কিভাবে মানুষ কাজ করছে, কি মানুষ চায়, এটা বোঝার জন্য we have to understand public interest. Okay, I think এটা তো অলরেডি বলেই ফেলেছি, the public interest is a defining characteristics of a police. When we are studying police, we have to recognize that this is a key characteristics of the police, and people try to realize public interest at the same time maximize self interest. ডেবোরা স্টোন কিন্তু মার্কেট মডেলের যে ক্যারেক্টারিস্টিক্স গুলো আছে এগুলোকে কিন্তু উনি বাদ দিয়ে দিতে চাচ্ছেন না, বাট উনি বলছেন যে তুমি যখন সেলফ ইন্টারেস্টের কথা বলছো তখন তোমাকে পাবলিক ইন্টারেস্টের কথাও বলতে হবে, তুমি যখন কম্পিটিশনের কথা বলছো তখন তোমাকে কোঅপারেশনের কথাগুলোও কিন্তু বলতে হবে। দ্যাট ইজ হোয়াট শি ইজ ট্রাইং টু ডু হিয়ার, ঠিক আছে? সো এখানে দ্যাট ইজ ওয়াই শি ইজ সেইং যে পিপল ট্রাই টু রিয়েলাইজ পাবলিক ইন্টারেস্ট অ্যান্ড এট দ্য সেম টাইম ম্যাক্সিমাইজ দেয়ার সেলফ ইন্টারেস্ট। এবং যখন আমরা পাবলিক পলিসি স্টাডি করছি উই হ্যাভ টু লুক অ্যাট both the sides. We have to look at the personal interest but also at the public interest. We have to look that there is competition in the society, but we also have to recognize that there is cooperation in the society. We have to realize that there is selfishness in the society, but also there is altruism in the society. So শুধুমাত্র মার্কেট মডেল দিয়েই যদি আমরা পাবলিক পলিসি স্টাডি করি তাহলে পাবলিক পলিসি স্টাডিটা কমপ্লিট হবে না। ওকে, so far কারো কোনো কোয়েশ্চেন? Does anyone have any questions? ম্যাম, তার মানে তো আমরা এখানে তিনটা কি ক্যারেক্টারিস্টিক্স পেলাম, তাই না? So far মানে এখন পর্যন্ত? ইয়েস ম্যাম, হুম, ঠিক আছে। এগুলো ম্যাম কিসের আমার ক্যারেক্টারিস্টিক্স? একটা These are the কোয়েশ্চেন। characteristics of a political community. হ্যাঁ, জি বলেন।
ম্যাম, মার্কেটের ক্ষেত্রে ম্যাম কম্পিটিশন এন্ড কোঅপারেশন কিভাবে ম্যাম একসাথে কাজ করে? মার্কেটে কম্পিটিশন কোঅপারেশন কাজ করে না, আমি পলিটিক্যাল কমিউনিটির কথা বলছি। মার্কেটে দেয়ার ইজ মেইনলি কম্পিটিশন, ঠিক আছে? ম্যাম কম্পিটিশন এবং কোঅপারেশন এক্সিস্ট করে when it comes to a political community or in our society, কারণ মার্কেট মডেলে কিন্তু আমরা মেইনলি কম্পিটিশন দিয়েই হচ্ছে গিয়ে স্টাডি করি, ঠিক আছে? এখানে কোঅপারেশন হয় না, কারণ এখানে মেইনলি ট্রেডিং হয়, ট্রেডের মাধ্যমে দের সাম সর্ট অফ কম্পিটিশন। বাট কম্পিটিশন এবং কোঅপারেশন কিন্তু একটা সোসাইটিতে এক্সিস্ট করে। সো এই মার্কেট মডেলকে দিয়ে আপনি কিন্তু আপনার সোসাইটিকে ফুললি এক্সপ্লেন করতে পারবেন না। ম্যাম আমি মানে এটাই জিজ্ঞেস করছিলাম যে কম্পিটিশন আর কোঅপারেশন ম্যাম দুইটা অপোজিং টার্মস না, মানে হাউ ডু দে কোঅপারেট টুগেদার বা কোএক্সিস্ট টুগেদার? ওকে, সো সোসাইটিতে কম্পিটিশন এবং কোঅপারেশন বোথ এক্সিস্ট করে, কারণ আমরা দেখছি যে আমরা ইকোনমিক অ্যাক্টিভিটিজ এর জন্য, বা এই যে আপনারা ক্লাসের মধ্যে যারা আপনারা পড়াশোনা করছেন একসাথে, আপনারা একজন আরেকজনকে কোঅপারেট করছেন ঠিকই, বাট ইনেটলি ইউ আর অলসো কম্পিটিং উইথ ইচ আদার, ঠিক আছে? যারা হয়তো বা এখন সিজিপিএ 3.95, যার সিজিপিএ হচ্ছে গিয়ে 4 বা যে 3.98, তারা অনেক ক্লোজ ফ্রেন্ড হলো, কিন্তু দের ইজ সাম সর্ট অফ ইনেট কম্পিটিশন among themselves যে who is going to be the topper। হয়তোবা সে সামনাসামনি বলছে না, হয়তোবা সে মনে মনে এটা ঠিক করে রাখছে যে না, আমি ওর চেয়ে কিভাবে বেশি পাবো, বা যে 3.5 পেয়েছে, যে হয়তো বা 3.6 পেয়েছে, সে চিন্তা করছে যে আমি ওর 3.6 কে কিভাবে ক্যাচ আপ করবো, ঠিক আছে? বাট অ্যাট দ্য সেম টাইম এই যে ধরেন ক্লাসের আগে ইউ আর অলসো শেয়ারিং লিঙ্কস উইথ ইচ আদার। এখন শুধুমাত্র যদি কম্পিটিশন থাকতো তাহলে তো আপনারা একজন আরেকজনের সাথে লিঙ্ক শেয়ার করতেন না, স্টাডি ম্যাটেরিয়াল শেয়ার করতেন না। কেউ যদি এসে জিজ্ঞেস করে দোস্ত ম্যাডাম আজকে কি পড়াইছে বা কোন টপিকটা ডিসকাস করেছে, এই জিনিসটা তো আপনারা তখন শেয়ার করতে না। সো আপনাকে রেকগনাইজ করতে হবে যে হ্যাঁ, আপনার ভিতরে যেমন কম্পিটিশন আছে, আপনার ভিতরে কিন্তু কোঅপারেশন আছে। হয়তোবা আপনি চান যে আপনার বন্ধুর মতো হচ্ছে গিয়ে তার সিজিপিএ যেরকম হাই সেরকম আপনি সিজিপিএ হাই করতে, সো যেটা কিন্তু আপনার একটা কম্পিটিশন। বাট ওই বন্ধু যদি এসে বলে যে দোস্ত আমি আজকে ক্লাস করতে পারি না, আজকে ম্যাডাম কি পড়াইছে একটু দে, তখন ইউ উইল গিভ দ্যাট টু ইয়োর ফ্রেন্ড। সো তার মানে কি, দের ইজ বোথ কম্পিটিশন অ্যান্ড কোঅপারেশন ইন দ্য পলিটিক্যাল কমিউনিটি। আমরা একজন আরেকজনের সাথে কম্পিট করছি যে কে হচ্ছে গিয়ে প্রমোশন পাবে, কে হচ্ছে গিয়ে বেটার জব পাবে। আপনি জব অ্যাপ্লিকেশন করলে আপনি আপনার ফ্রেন্ড দুইজনই অ্যাপ্লাই করলেন, ঠিক আছে? দুইজন একসাথেই অ্যাপ্লাই করলেন, দুইজনে একসাথেই ফর্ম ফিল আপ করলেন, ইউ আর কোঅপারেটিং। বাট জব হবে শুধুমাত্র একজনের। এখানেও কিন্তু ইউ অলসো রেকগনাইজ যে দেখা যাবে আমাদের দুইজনের মধ্যে একজনের হবে। সো দের ইজ অলসো দিস এসেন্স অফ কম্পিটিশন বিটুইন টু। সো আমাদের যে সোসাইটি, আমাদের যে কমিউনিটি, এখানে কিন্তু এই কোঅপারেশন অ্যান্ড কম্পিটিশন দুটাই কিন্তু প্রেজেন্ট থাকে, ঠিক আছে? কিন্তু মার্কেট মডেল এটাকে রেকগনাইজ করে না। মার্কেট মডেল শুধু বলে যে শুধু দের ইজ অনলি কম্পিটিশন, দের ইজ নো কোঅপারেশন, বাট দ্যাট ইজ নট ট্রু। বুঝা গেল কি? জি ম্যাম, থ্যাংক ইউ। ওকে, ওকে, এনিওয়ান এলস, এনি কনফিউশন? বা কোনো কিছু যদি আবার এক্সপ্লেইন করতে হয়, আই উইল এক্সপ্লেইন দ্যাট এগেইন। এখানে কনসেপচুয়াল আন্ডারস্ট্যান্ডিং গুলাই মেইনলি বেশি ইম্পর্টেন্ট। হ্যাঁ, কারণ দিস ইজ লাইক দ্য বেসিস। এরপরে এখান থেকে যে আইডিয়াস গুলা বা যে কনসেপ্টস গুলো আপনি নিয়ে মানে শিখে যাবেন, এগুলাই আপনি পরবর্তীতে যখন পলিসি অ্যানালাইসিস করবেন তখন আপনার মাথায় এই জিনিসগুলা চলে আসবে। যখন আপনি অ্যানালাইসিস করবেন তখন ইউ উইল রিয়েলাইজ যে আই হ্যাভ টু কনসিডার সেলফ ইন্টারেস্ট এন্ড অলসো পাবলিক ইন্টারেস্ট, আই হ্যাভ টু কনসিডার কম্পিটিশন এন্ড অলসো কোঅপারেশন। সো ইট ইজ ইম্পর্টেন্ট দ্যাট ইউ হ্যাভ আ গুড আইডিয়া। বাট এই টপিক বা এই টপিকের মেইন ডিসকাশনটাই হচ্ছে গিয়ে যে ওয়াই দ্য police model is better than the market model. That is what Deborah Stone is trying to show to us. And she's also, but এখানে কিন্তু সে পুরোপুরি মার্কেট মডেলকে নেগেট করে দিচ্ছে না। সে বলছে না যে না, মার্কেট মডেল বাদ, শুধুমাত্র পলিসি মডেল দিয়ে পাবলিক পলিসিকে অ্যানালাইসিস করতে হবে। No, but she is saying যে we also have to recognize these other characteristics that are present in the society. মার্কেট মডেল শুধুমাত্র ইন্ডিভিজুয়ালস এর উপর ফোকাস করে, বাট
আমাদের কমিউনিটিতে there is this sense of community, there is this sense of cooperation, এগুলাকেও আমাদের রেকগনাইজ করতে হবে। মার্কেট মডেল মানুষকে শুধু বলে যে মানুষ শুধু তখনই একজন আরেকজনের সাথে বসে বা কথা বলে যখন তাদের কোনো ধরনের ট্রেড করার প্রয়োজন হবে। নট নেসেসারিলি আপনার এখন ভালো লাগছে না, আপনি আপনার বান্ধবীর সাথে একটু বাইরে ঘুরতে চলে যান, এখানে কোনো ধরনের ট্রেডিং হচ্ছে না। বা আমরা বাবা মা তার সন্তানের খেয়াল রাখছি, এখানেও কোনো ধরনের ট্রেডিং হচ্ছে না। সো এই জিনিসগুলোকেও রেকগনাইজ করতে হবে। ঠিক আছে, সো ইজ দেয়ার এনি মোর কোয়েশ্চেন্স? সো ধরে নিলাম যে আপনারা এটা বুঝে নিয়েছেন। এই টপিকটা কিন্তু আপনাদের ফার্স্ট ক্লাস টেস্টে থাকবে এবং এখানে কিন্তু মানে এই জিনিস টপিক এই নাম ইয়াগুলো বারবার চলে আসবে। ঠিক আছে, সো আমি আপনাদেরকে আর্জ করবো যে এই কনসেপ্টস গুলা ভালো করে পড়তে। আমি ম্যাটেরিয়ালস এর কাছে দিয়ে দিব। আর হচ্ছে we will continue the rest of the topic in the next class. So that's all for today. Now I'm going to take your attendance.